ought to be understood subject to exceptions. 7. Sense of expression once explained. 8. Gender. 9. Number. 10. Men and women. Men and women. നോക്കി പറഞ്ഞല്ലേ? അല്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ശരി. ഇനി 30 മുതൽ 40 വരെ അഞ്ജുഷോട് പറഞ്ഞു. 30 valuable security, 31 a bill, 32 words referring to an act, include illegal omission. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. 31, 32, 33 act omission, 34 act done by several person in furtherance of common intention, 35 when a person act when an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. Yes. 36 effort caused partly by act or omission. പിന്നെ 37 ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. cooperation by doing one of several act constituting an offense. 38 persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses. 39 voluntarily. 40 offense. അതെ. യെസ്. അഞ്ജുഷ മോള് 21 മുതൽ 30 വരെ പറഞ്ഞേ. അല്ല, ആദ്യ മോള് വീഡിയോ ഓണാക്ക്. സോറി. 21 21 public servant, 22 movable property, 23 wrongful gain, 24 സാർ ഒന്നും കൂടി പറയാം. 21 public servant, 22 movable property, 23 wrongful gain, 24 fraudulently, 25 dishonesty, 26 reason to believe, 27 property in possession to woman, wife, clerk or servant, 28 counterfeit, 29 document, 29A electronic record, 30 valuable security. ശരി. 40 മുതൽ 50 വരെ പറഞ്ഞേ. ആരോടാ സാർ? 40 offense, 41 special law, 42 local law, 43 legal or illegally bound to do, 44 ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. 44 injury, 45 life, 46 death, 47 ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് 47 വെസൽ അല്ല ഡെത്ത് 40 ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. 46 ഡെത്ത്, 47 animal. അടുത്ത പറ. 47 animal, 48 vessel, 49 year month, 50 section.
ശരി. നിയമോളെടുത്തേ, കണ്ടനെടുത്തേ എല്ലാവരും രണ്ടുപേരും. 1 മുതൽ 52 വരെ നിയമോളൊന്ന് വായിച്ചാൽ കേൾക്കണം. നോക്കി വായിക്കാം. നോക്കി വായിച്ചാൽ മതി. ശരി സർ. Chapter 1 Introduction. 1. Title and extension of operation of the code. 2. Punishment of offences committed within India. 3. Punishment of offences committed beyond which by law may be tried within India. Extension of code to extraterritorial offences. 5. Certain law not to be affected by this act. Chapter 2 General explanation. 6. Definition in code to be understood subject to exception. 7. Sense of expression once explained. 8. Gender. 9. Number. 10. Men, women. 11. Person. 12. Public. 13. Definition of queen. 14. Servant of government. 15. Definition of British India. 16. Definition of Government of India. 17. Government. 18. India. 19. Judge. 20. Court of Justice. 21. Public servant. 22. Movable property. 23. Wrongful gain. 24. Dishonesty. 25. Fraudulently. 26. Reason to believe. 27. Property in possession of wife, clerk or servant. 28. Counterfeit. 29. Document. 29A. Electronic record. 30. Valuable security. 31. A will. 32. Word refers to acts including illegal omission. 33. Act omission. 34. Act done by several persons in furtherance of common intention. 35. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. 36. Effect caused partly by act and partly by omission. 37. Cooperation by doing one of several acts constituting an offense. 38. Person concerned in criminal act may be guilty of different offenses. 39. Voluntarily. 40. Offense. 41. Special law. 42. Local law. 43. Illegal. Legally bound to do. 44. Injury. 45. Life. 46. Death. 47. Animal. 48. Vessel. 49. Year. Month. 50. Section. 51. Oath. 52. Good faith. 52. A harbor. ശരി, മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാ? പണിഷ്മെന്റ്സ് അല്ലേ? അതില് 53. 53A ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് 2 കഴിഞ്ഞു, 2 പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. 53 പണിഷ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ ചേർന്നതാ? 53 മുതൽ 75 വരെ. 75 വരെ. അതിലെ 53A ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. 2 പാരഗ്രാഫ് നോക്കി. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് 53A3. Any reference to transportation for a term or transportation for any shorter term. നാട് കടത്തൽ ഏതെങ്കിലും ടേമോട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സമയത്താണെങ്കിൽ by name called, അതിനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പേര് ചേർത്ത് വിളിക്കുമെങ്കിൽ in any other law for the time being in force shall be deemed to be have been omitted. അപ്പോൾ 3-ൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ നാട് കടത്തൽ ഒരു പ്രത്യേക പേരിലോ പ്രത്യേക സമയത്തേക്കോ പ്രത്യേക ചെറിയ പീരീഡിലേക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? IPC ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതെന്താവും? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആവും. 4. 53(4). Any reference to transportation in any other law for the time being in force shall imprisonment for life. Sorry. Shall A, if the expression means transportation for life, constitute as a reference to imprisonment for life. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു നാട് കടത്തൽ സ്ഥിരമായിട്ടാണെങ്കിൽ
അതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും. അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞേ? ഇഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് എനി ഷോർട്ട് ടേം മേ ബി ഹാവ് ബീൻ ലിമിറ്റഡ്. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പീരീഡിലേക്ക് ഒരുത്തനെ നാട് കടത്തുന്നത് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എന്തില്ല, ഇപ്പം നിലവിലില്ല, ഒമിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തരും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ സർ? ആ, ഒന്ന് വായിച്ചേ കേൾക്കട്ടെ. സെക്ഷൻ 53A അത് ഫുള്ള് വായിക്കണോ സാർ? വേണ്ട, അതോ 3 മാത്രം മതിയോ? ആ 3ഉം 4ഉം മതി. 3. Any reference to transportation for a term or to transportation for any shorter term by whatever name called in any other law for the time being in force shall be deemed to have been omitted. 4. Any reference to transportation in any other law for the time being in force shall A. If the expression means transportation for life, be construed as a reference to imprisonment for life. B. If the expression means transportation for any shorter term, be deemed to have been omitted. ശരി, 3. നമ്മൾ വായിച്ചേ. 3. Any reference to transportation for a term by whatever name called in any other law for time being in force shall be deemed to have been omitted. 4. Any reference to transportation in any other law for the time being in force shall be, if the expression means transportation of life, be construed as a reference to imprisonment for life. B. If the expression means transportation for any short term, be seemed to having been omitted. മനസ്സിലായോ? താൽക്കാലികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സമയത്തേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകടത്തലിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒഴിവാക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവപര്യന്തം നാടുകടത്തൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർ ലൈഫ്, ജീവപര്യന്തം നാടുകടത്തൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജീവപര്യന്തം തടവായി പ്രഖ്യാപിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ കമന്റ് നോക്കൂ, കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാം സാർ. കമന്റ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ഉണ്ട്. ആ കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. 53A അല്ലേ? അതെ. Under sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to justice system so as to undermine public confidence. State of Madhya Pradesh versus Sheikh Shahid, All India Report 2009, Supreme Court 1951. അതെന്റെ കയ്യിലില്ല, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതിയേ. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു കമന്റും കൂടെ ഉണ്ട്. വായിക്കും. For decision or judgment, nature of crime, manner in which it was planned and committed, motive for commission of crime, conduct of accused, nature of weapon used, and all other attending circumstances are required to be considered. State of Madhya Pradesh versus Sheikh Shahid, All India Report 2009, Supreme Court 2951. ഷേഖ് ഷാഹിദ്, അതും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വായിച്ച് പഠിച്ചോണേ. ഓക്കെ. അടുത്ത 54, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് സെന്റൻസ്. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് സെന്റൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, മരണശിക്ഷയെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണോ? അതെ, ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചോണം. IPC ഒരു വാക്ക് അർത്ഥം അറിഞ്ഞണമെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോണം. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത്, സെന്റൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, മരണശിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നു.
In every case in which the sentence of death shall have been passed, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ, ഇൻ എവറി കേസ്, ഓരോ കേസിലും, ഇൻ വിച്ച് ദ സെന്റൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഹാവ് ബീൻ പാസ്ഡ്, മരണശിക്ഷ വധശിക്ഷ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ഒഫൻഡറിന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂട്ട് ദ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ എനി അതർ പണിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് കോഡ്. കമ്മ്യൂട്ട് ദ പണിഷ്മെന്റ്, വധശിക്ഷ കുറയ്ക്കാം, ഫോർ എനി അതർ പണിഷ്മെന്റ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട്, പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദിസ് കോഡ്, ഈ കോഡ് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുക്കാം. വധശിക്ഷ കുറച്ചാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം? ഏകദേശമുള്ള വധശിക്ഷ കുറച്ചു, എന്ത് കൊടുക്കാം? ജീവപര്യന്തം. ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കൊടുക്കാം. പിന്നെന്ത് കൊടുക്കാം? ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, റിഗറസ് കൊടുക്കാം, സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം, അല്ലേ? ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാം, അല്ലേ? ഫൈനും കൊടുക്കാം. എത്ര തരം പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്? 5. അപ്പോ അതിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ഡെത്ത്, രണ്ടാമത്തത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ്, മൂന്നാമത്തത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, imprisonment for which of two description, namely legals and simple. Fifthly, forfeiture of property. Sixthly, fine. അങ്ങനെ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഡെത്ത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം, IPC പറയുന്നത്. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ സാർ. അടുത്ത നോക്കൂ, 55. Commutation of sentence of imprisonment for life. Imprisonment for life നെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. In every case which the sentence of imprisonment for life shall be passed. മുമ്പത്തെ അതേ സെന്റൻസ് തന്നെ, ഡെത്തിന് പകരം ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, എന്ത് ഗവൺമെന്റ്? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കേസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, ചില കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അതിനാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയാമോ? കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഡെത്ത് സെന്റൻസ് ആർക്ക് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ഇതായിരുന്നു ഉത്തരം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എഴുതിയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എഴുതിയാലും മാർക്ക് പോകും. അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എഴുതിയവർക്കേ മാർക്ക് കിട്ടും. അവിടെ ആ വാക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. In every cases which the sentence of imprisonment for life shall be passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, offender's consent ഇല്ലാതെ, commute the punishment for imprisonment for either description for a term not exceeding 40 ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പരമാവധി 14 വർഷമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 14 വർഷം അകത്ത് കിടക്കുന്നവനെ ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാമെന്ന്. അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എത്ര വർഷത്തേക്ക് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? 14 വർഷം. അപ്പൊ 14 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അകത്ത് കിടക്കുകയാണെന്ന് കരുതിക്കൂ. അവനെന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ തന്നെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ? അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അതാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാർ എതിർ പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാരെ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ 14 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ പാർട്ടി വരും. പാർട്ടി വരുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അപ്പോഴേ തുറന്നു വിടും. എന്താണ്? ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് തുറന്നു വിടും. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം.
അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം കൂടുന്നത്. കാര്യം എന്താ? വധശിക്ഷ കിട്ടത്തില്ല, ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫേ കിട്ടൂ. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മൊത്തം കിടക്കണ്ടേ? വേണ്ട, നമ്മുടെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തുറന്നു വിട്ടേക്കാം. ഇൻ കേസ് പിടിച്ചാലും, പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഇല്ലേ? മനസ്സിലായോ? 55A കണ്ടാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ? അമെൻമെന്റ് ചെയ്താണ്. അതെ. ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്നാൽ എന്ത്? സെക്ഷൻ 54 and 55 expression appropriate government means the case where the sentence of death is for an offence against any law relating the matter in which execution power of the union extends central government. ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആക്ട് ആണ് ലംഘിച്ചതെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡെത്ത് സെന്റൻസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആകുന്നു. അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി അണ്ണനാണ്. ഒരു CPM-കാരനെ കൊന്ന് ഒരു നരേന്ദ്രമോദി അണ്ണന്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. 14 വർഷം കഴിഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദി അണ്ണനെ തുറന്നു വിട്ടൂടെ? വിട്ടൂടെ? വിടാമോ ഇല്ലേ? പറ്റും. സെന്റൻസ് നല്ലവണ്ണം നോക്കണം. ഇൻ കേസ് വെദർ ദ സെന്റൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് എഗൻസ്റ്റ് എനി ലോ to the matter which is executive power is the union extends. The central government and in case the sentence whether death or not, വധശിക്ഷയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, for the offense against the law relating the matter which is execution power is the state extent. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ ഒഫൻഡർ ഈസ് സെന്റൻസ്ഡ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും അയാളെ ഇന്ന് തുറന്നു വിടാം. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കേരളം ഇപ്പം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ കോൺഗ്രസിനെതിരെയോ അങ്ങനെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ 14 വർഷം ഇപ്പൊ അകത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാമോ? അതാണ് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കത്തില്ലേ, അയാളെ തുറന്നു വിട്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് നിയമപ്രകാരമാണ് തുറന്നു വിടുന്നത്. 55A മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നിയമം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയമപ്രകാരമാണ് തുറന്നു വിടുന്നത്. IPC 55A പ്രകാരമാണ് തുറന്നു വിടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവരെ പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ കമന്റ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ഇല്ല സാർ. യെസ്. അപ്പോ 54, 55, 57 ഒന്ന് വായിച്ചേ. 54. Commutation of sentence of death. In every case in which sentence of death shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this court. 55. Commutation of sentence of imprisonment for life. In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. Section 55A, definition of appropriate government. In sections 54 and 55, the expression appropriate government means A. In cases where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government, and B. In cases where the sentence, whether of death or not, is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends the government of the state
within which the offender is sentenced. ആ ടീമോട് വായിച്ചേ. Section 54, commutation of sentence of death. In every case in which sentence of death shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code. 55. Commutation of sentences of imprisonment for life. In every case in which sentence imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either prescription for a term not exceed 14 years. 55A, definition of appropriate government. In section 54 and 55, the expression appropriate government means: A. In case where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to matter to which the executive power of the Union extends the central government, and B. In case where the sentence, whether of death or not, is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends the government of state within which the offender is sentenced. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്? അപ്പോൾ 56 ഇല്ല, 57 ഉണ്ട്. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്, ഒരു പണിഷ്മെന്റിനെ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പകുതിയാക്കുക, 4/1 3/1, 5/1, 6/1, അങ്ങനെ അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ the term of punishment, imprisonment for life, shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. അപ്പോൾ imprisonment for life is reckoned as 20 years. ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ. പക്ഷേ അതിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഇയറായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനെ ശിക്ഷിച്ചു, അവൻ മരിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ്. റെക്കൻഡ് ആസ് 20 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ അവനെ തുറന്നു വിടണമല്ലോ, ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് 20 ഇയർ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. അടുത്തത് 58 ഇല്ല, 59 ഇല്ല, 60. The sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കൊടുക്കാമോ, ഭാഗികമായി റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കൊടുക്കാമോ? അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ കഠിന തടവോ വെറും തടവോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? In every cases in which the offence is punishable with imprisonment which may be either description, it shall be competent to the court to which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, that any part of such imprisonment shall be rigorous and rest is simple. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഒരു കുറ്റക്കാരന് 2 തരത്തിലാണ് തടവിന് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ കേസുകളിലും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റക്കാരനെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ശിക്ഷ
മുഴുവനായും കഠിന തടവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായും സാധാരണ തടവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭാഗികമായി കഠിന തടവാക്കാം, ഭാഗികമായി സാധാരണ തടവാക്കാം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. നോക്കൂ, ഇൻ എവരി കേസസ് in which the offender is punishable with imprisonment which may be either description രണ്ട് തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം. It shall be competent court to which such sentence the offender to the direct the sentence, such sentence shall be wholly rigorous. ആ സെന്റൻസ് ശിക്ഷ പൂർണ്ണമായും കഠിന തടവാണ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം. Or such imprisonment shall be wholly simple. ആ തടവ് പൂർണ്ണമായും സാധാരണ തടവെന്നും ശിക്ഷിക്കാം. Or that any part of such imprisonment shall be rigorous and restrictive. ഒരു ശിക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായും റിഗറസ് ആക്കാം, പൂർണ്ണമായും സിമ്പിളാക്കാം, ഭാഗികമായി റിഗറസ് ആക്കാം, ഭാഗികമായി സിമ്പിളാക്കാം. മനസ്സിലായോ? യെസ്. അപ്പൊ 56 ഇല്ലല്ലോ, 57 58 ഇല്ല, 59 ഇല്ല. ഈ റിപ്പീൽ ചെയ്ത സെക്ഷന്റെ നെയിം പഠിക്കണോ? അതൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല. റിപ്പീൽ ചെയ്ത വിട്ടുകളാം. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റിപ്പീൽ ചെയ്ത സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് 1 മാർക്കോ 2 മാർക്കോ ഒക്കെ കാണും, അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ, അത് വിട്ടുക. അപ്പൊ 57 60 വായിക്കും. 57 Fractions of terms of punishment. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. Section 60 Sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple. Section 57 Fraction of terms of punishment. In calculating fraction of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. Section 60 Sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly, that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple. Okay? Yes, sir. 61 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 62 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 63 amount of fine. Where no sum is expressed to which a fine may be extended, the amount of fine to which the offender is liable to be unlimited, but shall not to be excessive. അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? വേർ നോ സം ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫൈൻ മേ ബി എക്സ്റ്റൻഡ്. ഫൈൻ കൊടുക്കണം, ഫൈൻ കൊടുക്കാം, ഫൈൻ ഈടാക്കാം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. എത്ര രൂപ ഈടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ
എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ഈടാക്കാം. പക്ഷേ എന്തല്ല, ഷാൽ നോട്ട് ബി എക്സസീവ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂടാൻ പാടില്ല. എന്തു കൂടാൻ പാടില്ല? അയാൾക്ക് ചെയ്ത കുറ്റമനുസരിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല. അയാളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ചും കൂടാൻ പാടില്ല. ആകെ ഒരാളുടെ ആസ്തി 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 20 ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂ? നടക്കുമോ? ഇല്ല. പറഞ്ഞേക്കുന്നത് where no sum is expressed which a fine may be extended, the amount of fine which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. Unlimited ആകാം, but shall not be excessive. എക്സസീവ് ആവാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. 63 അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. 64 സെന്റൻസ് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈൻ. ഫൈൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്തി കോടതി, അയാൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെ പിടിച്ച് അകത്തിടും. അകത്തിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അകത്തിടും എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? In every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine. ഒരാളെ ഇംപ്രിസൺമെന്റിന് വേണ്ടി ശിക്ഷിച്ചു, തീർന്നില്ല, as well as fine, ഫൈനും കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. In which the offender is sentenced to fine. അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഫൈനിന് ശിക്ഷിച്ചാൽ whether with or without imprisonment, ഇംപ്രിസൺമെന്റോട് കൂടി ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും, and in every case of offense punishable with imprisonment or fine, ഇംപ്രിസൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനോ ശിക്ഷിച്ചാലും, or with fine only, ഫൈൻ മാത്രമായി ശിക്ഷിച്ചാലും, in which the offender is sentenced to a fine. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ അകത്ത് കിടക്കണം ഫൈനും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അകത്ത് കിടക്കേണ്ട ഫൈൻ മാത്രം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഈ നിയമം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നേ, സംശയത്തിന്റെ ഒരു നൂലാമാലകളും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഫൈനോടുകൂടി ശിക്ഷിച്ചാലോ, ഫൈനോടുകൂടി ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കൊടുത്താലോ, ഫൈൻ ഇല്ലാതെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഫൈൻ മാത്രം കൊടുത്താലോ, shall be competent court which sentence of such offender to direct the sentence that in default of payment of fine. അപ്പോൾ കോമ്പിറ്റന്റ് കോടതിക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയാം. ഏതാ കോമ്പിറ്റന്റ് കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അധികാരമുള്ള കോടതി. ഇങ്ങനെ കൂടെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈൻ. ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ അയാൾ ഡീഫോൾട്ടഡ് ആയാൽ, അടച്ചില്ലെങ്കിൽ, the offender shall be suffer imprisonment for a term which imprisonment shall be excess of any other imprisonment of which he have been sentenced or which may be liable under the commutation of sentence. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. പിഴ ഒടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ അയാള് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റ് തടവ് ശിക്ഷയ്ക്കും, ഒരാളെ 1 വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചു 1 ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ അടയ്ക്കാനും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതുക. അയാൾ 1 വർഷം അകത്ത് കിടന്നു, പക്ഷെ ഫൈൻ അടച്ചില്ല. അപ്പോൾ അകത്ത് കിടന്ന ശിക്ഷ തീർന്നു. ഫൈൻ അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി അയാൾ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്ന തടവ് ശിക്ഷയ്ക്കും പുറമെ 1 വർഷം ശിക്ഷിച്ചു, അയാൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 6 മാസം ഇളവ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 6 മാസം കിടന്നാൽ അതിനുശേഷം പുറമെ അയാൾ ഒരു കാലാവധിക്കുള്ള തടവ് ശിക്ഷ കുറ്റക്കാരൻ അനുഭവിക്കണമെന്ന് അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കോടതിക്ക്
ശിക്ഷാവിധി മുഖേന നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? 1 വർഷവും സാധാരണ തടവും 1,00,000 രൂപയ്ക്കും ശിക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു 1,00,000 രൂപ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും 1 വർഷം കൂടി കിടക്കണം എന്നിട്ട് ചേർക്കും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ 64ാമത്തെ സെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചുമൊക്കെ ഈ ആരെഴുതിയതാ? മെക്കാളെ എഴുതിയതല്ലേ. മെക്കാളയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല വശമായതുകൊണ്ട് മെക്കാളെ അങ്ങനെ വെച്ച് കാച്ചിയതാണ്. അതിനകത്ത് 2 കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾ ഫൈനിൽ ശിക്ഷിച്ചു, അയാൾ ഫൈൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഒരാൾക്ക് ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും കൊടുക്കണം. ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഫൈൻ മാത്രം കൊടുക്കണം. അയാൾ ഫൈൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വിധിന്യായത്തിൽ തന്നെ ഫൈൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം കൂടി അധികം കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അതങ്ങ് കിടന്നാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. അപ്പോ 63-യും 64-ഉം ഒന്ന് വായിക്കാം. 63 amount of fine. Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. 64 Sentence of imprisonment for non-payment of fine in every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without a imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine. It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under the commutation of a sentence. Section 23. Amount of fine. When no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be exceeded. Section 64. 64. Sentences of imprisonment for non-payment of offence. In every case of an offence punishable with imprisonment. In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment for fine or with a fine only, in which the offender is sentenced to a fine. It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that, if default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence. Yes. കമന്റ് ഉണ്ടോ മക്കളെ? കമന്റ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? കമന്റ് ഇല്ല സർ. ഓ, 5 സെക്കൻഡോ? ഇല്ല സാർ. യെസ്. 65. സാർ നിർത്താം സാർ. എന്ത് പറ്റി? ചായ കുടിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോ